सरंजाम लाग भवजल तरन कह। जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ। जप तप संजम धर्म ना कमाया। सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करम। शरण परे की राखो शर्मा। एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चौपई। पुनराशस का काटा शीसा। श्री अस के जगत के ईसा। पवन वृष गगन ते भई। सभे नाम बधाई दई। धन्य धन्य लोगन के राजा। दुष्टंदा गरीब निवाजा। अखल पवन के सिरजनहारे। दास जान मोहि लिहो वारे। कवि आवाज बेनती चौपई। हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चंदन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट वै तुम काबू आफात दे मोहि बचाओ। सुखी वसै मोरो परिवारा। सेवक सिख सवै घर तारा। मोर अच्छा निज करदै करिया। सब बैरन को आज संघरिया। पूर्ण होए हमारी आशा। तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊँ। जो वर चाहूँ सो तुम थे पाऊँ। सेवक सिख हमारी तारिय। चुन चुन शत्रु हमारे मारिय। आबाद है मुझे उमरी है। मरण काल का त्रास निवरी है। हो जो सदा हमारे पच्छा। श्री अस्तु जो करे हो रक्षा। राख ले हो मैं राखन हारे। साहिब सन सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता। तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपधरा। काल पाए शिव जी अवतरा। काल पाए कर विशन प्रकाशा। सगल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव खियो। वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोग सवारा। नमस्कार है तहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो। देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एक काम तारा। सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी। सकल प्रजा जिन्हें आप संवारी। शिव कन को सब गुण सुख दियो। शतरन को फल मोह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत। भले बुरे की पीर पशान। चीठी थे खुंचर अस्थूला। सब पर कृपा दृश कर फूला। संतन दुख पाए थे दुखी। सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशान। खट खट के फट फट की जान। जब बुध कर खरा करतारा। प्रजा तरथम दे पारा। जब आकर करत हो कब हूँ। तुम मैं मिल दे थर सब हूँ। ये ते बदन श्री सब तारे। आप अपनी बूझो चार। तुम सब ही तेरा निरालम। जानत भेद भेद हरियालम। निरंकार ध्रुवकार निर्लंब। आधे नील नाद संभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा। जाको भेव न पावत भेदा। ताको कर पाहन अनुमानत। महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कह सदा शिव। निरंकार खाचीन न भेव। आप आपनी बुध है जेती। भरनत पिन पिन तो है तेती। तुमरा लखा न जाहि पसारा। केवल सजा प्रथम संसारा। एक है रूप अनूप स्वरूपा। रंग भयो राम कहीं भूपा। अंड जीर से तज खीनी। उत्पुज खान बहु रच दीनी। कहूँ फूल राजा हव बैठा। कहूँ सिमट प्यो शंकरी कैठा। शीघ्री श्रेष्ठ दिखाए छम्बो। आज जुगा स्वरूप स्वयंब। अब रक्षा मेरी तुम करो। सिखों बार सिख संघरो। दुष्ट जिते उठवा तत्पाता। सकल मलेश करो रण कहता। जे आस्तु तब शरणी परे। तिनके दुष्ट दुखत है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे। तिनके तुम संकट सुटारे। जो कल कोई कबार ते आए हैं। ताके काल निकट नहीं आए हैं। रक्षा हुई ताहि सब काला। दुष्ट अरिष्ट रहें तत्काला। कृपा दृष्टन जाय न हर हूँ। ताके ताप तनिक मैं हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई। दोषाश सकै न कोई। एक बार जिनत मैं संभारा। काल फांस थे ताहि उबारा। जिन नर नाम तिहारू कहा। दारिद दुष्ट दुख ते रहा। खड़के तुम्हें शरण तिहारी। आप हांदल्यो मारी। सर्व ठौर माहो सहाय। दुष्ट दुख ते लिहो बचाई।
कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता। किल विख सकल देखो हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्रिया तुझ पै दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तकाला। मन बांछत फल पावै सोई, दुख नत सह व्याप्त कोई। अड़िल सुनै गौंग जो जाय सरस न पावे, सुनै मूढ़ चित लाय चतुरता आवे। दुख दर्द भौ निकट ना तिन नरके रहै, हो जो जाकी एक बार चौपई को कह। चौपई संबर 17 सहस बणिजै, अर्ध सहस फुनतीन कहिजै। भाद्र सिद्धि अष्टमी रविवारा, तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा। इत श्री चरित्र उपख्याने, त्रिया चरित्र मंत्री भूप संवादे। 405 चरित्र समापत, मासो मासफ जूं दोहरा। दास जान कर दास पान, कीजै कृपा अपार। आप हाथ दे राख मोय, मन क्रम बचन विचार। चौपई मैं नाग निशा प्रथम मनाऊँ, किशन विशन कबहू न ध्याऊँ। कौन सुने पहचान ना तिन सो, लिव लागी मोरी पगिन सो। माँ काल रखवार हमारो, माँ लो मैं किंकर थारो। अपना जान करो रखवार, वाह गहें की लाज विचार। अपना जान मुझे प्रत परियाँ, चुन चुन छत्र हमारे मरिया। देग तेग जग में दो चला, राखा मोह और न दला। तुम हम करो सदा प्रतिपारा, तुम साहिब मैं दास तिहारा। जान अपना मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा। दाह जान कर कृपा करो मोहे, हार परा हूँ मैं आन द्वार तोहे। अपना जान करो प्रतिपारा, तुम साहिब मैं किंकर थारा। दास जान दय हाथों भारो, हमरे सब बैरियन संघारो। प्रथम तरो भगवत को ध्याना, बाहर करो कविता विदनाना। कृष्ण जथा मत चरित्र चारो, चूक होई खबले हो सुधारो। कभियो बाच दोहरा, जो दे ब्रह्म सो कहा, सो कहो जग माहे। जो ते प्रभु को ध्याय है, अनसर को जाहि दोहरा। हर हर जन दुहि कहे, बेविचार कुछ नाहि। जलते उपज तरंग ज्यों, जल ही बिखै समाहि दोहरा। जब आए इस प्रभु को भयो, जन्म थरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप ते, सब हूँ कह सुनाए। कब मैं दोहरा, ठाण प्यो मैं जोर कार। बचन कहाँ सिर न्याय, पंथ चलै तब जगत में। जब तुम करो सहाय दोहरा। जे जे तुमरे ध्यान को, नित उठते हैं संत। अंत लहेंगे मुक्त फल, पावेंगे भगवंत दोहरा। काल पुरख की दे मोह, कोटि विष्णु महेश। कोट इंद्र ब्रह्मा किते, रव सस करोड़ जलेश दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई पाखत नेत। सुरगवास सुरग भर करा, सगरी पुरी समेत। चौपई जो एक कथा सुनाय अर गावै, दुख पाप ते निकट न आवे। विष्णु भगत खिए फल होई, आद ब्याद श्वर सका न कोई। संबत 17 सहस 55, हाड़ बदी प्रथम सुख दावन। तब प्रसाद कर गरन सुधारा, भूल परी लो लेह सुधारा दोहरा। नेत्र तुम के चरण तार, तद्रव तीर्थ रंग। श्री भगवत पूरन कियो, रघुवर कथा प्रसंग। सार सार जानो नहीं, बात समाद विवाद। ग्रंथ सकल पूरन कियो, भगवत कृपा प्रसान सवैया। पाई गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तेरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक है मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री अस्पान कृपा तुमरी कर, मैं न केहो सब तोहे बखान्यो दोहरा। सगल द्वार को छाड़ कर, गहो तुहारो द्वार। बाहि गए की लाज अस, गोबिंद दास तुम्हार।
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕਰਿ ਤੇਰਾ। ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ। ਸੋਖਿਓ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੂੰ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ। ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਨ ਸੁਖ ਮਨ ਆਈ ਵਸਿਆ। ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਜਿਨ ਕਉ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਖੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ, ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੁਰੇ। ਮਧਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸੰਧਾਰੋ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਏ ਵਸਤ ਜੀ ਨੈ ਜਾਇ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਰਾਖੋ ਧਾਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ, ਮਨੁ ਜੋ ਕਿਤੋਈ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਹ ਰਾਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਪੌੜੀ। ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ, ਜਿੱਥੈ ਕੋਇ ਨਾਹੀਂ। ਉਥੈ ਤੇਰੀ ਰਖ, ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹਿ। ਸੁਣ ਕੈ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ, ਨਾਇ ਤੇਰਾ ਛੜ ਜਾਇ। ਭਉ ਜਲ ਬਿਖਮਸ ਗਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਇ। ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇਈ ਖਾਇ। ਕਲ ਮੈਂ ਹੋ ਪੁੰਨ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇ। ਸਭ ਸੇਨੋ ਕਿਰਪਾਲ, ਸਭ ਮਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਆਵੈ ਤਿਦ ਆਏ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜੇ ਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਥਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਠਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਵਾਥ ਦੇ। ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕਾਢੀਐ, ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਰੱਖੇ ਰਖਣਹਾਰ, ਆਪੁ ਮਾਰਿਅਨ। ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ, ਕਾਛ ਵਾਰਿਅਨ। ਹੋਆ ਆਪ ਦਿਆਲ, ਮਨੋ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਅਨ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਭਵ ਜਲ ਤਾਰਿਅਨ। ਸਾਕਤ ਨਿੰਦਕ ਦੁਸ਼ਟ
खिन माहि विदारियन तिस साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाय तिस साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाय। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਮਨ ਕਰ ਕਬਹੂ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਓ ਮਨ ਕਰ ਕਬਹੂ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇਓ ਵਿਖਿਆ ਸਕਤ ਰਹਿਓ ਨਿਸਬਾਸਰ ਕੀਨੋ ਆਪਨੋ ਭਾਇਓ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਨਿਓ ਨੈ ਕਾਨਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਨਿਓ ਨਹਿ ਕਾਨਨ ਪਰਦਾਰਾ ਲਪਟਾਇਓ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕਾਰਣ ਬਹੁਤਾਵਤ ਸਮਝੋ ਨ ਸਮਝਾਇਓ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ। ਜਿਹ ਬਿਦ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਭ ਔਗਣ ਮੋਹ ਮੈਂ, ਸਭ ਔਗਣ ਮੋਹ ਮੈਂ, ਸਭ ਔਗਣ ਮੋਹ ਮੈਂ। ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਸਰਣਾਇਓ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਰਤੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ, ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੈ। ਤਾਰਿਕ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ। ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਵ ਕੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ। ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਭੇਰੀ, ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਨਾ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਏ ਕੋ। ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ, ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਾਨਾ ਏਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧ ਏਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਕੈ। ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ। ਅਨ ਦਿਨੋ ਮੋਹੇ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ, ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰ ਕੋ। ਹੋਏ ਜਾਂਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਸਾ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ ਮਜਨ ਮੁਰਾਰੇ ਹਰ ਕੇ। ਨਾਮ ਮੇਨ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਸਨੋ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਉਰਸਾ। ਨਾਮ ਤੇ ਕੇਸਰੋਲੇ ਛਿਟਕਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਅੰਬਲਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਚੰਦਨੋ। ਕਸ ਜਪੇ ਨਾਮ ਲੈ ਤੁਝੇ ਕੋ ਚਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਦੀਵਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਦੀਵਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਬਾਤੀ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤੇਲ ਲੈ ਮਾਹੇ ਪਸਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਤਾਗਾ, ਨਾਮ ਫੂਲ ਮਾਲਾ। ਹਰੇ 18 ਸਗਲ ਝੂਠਾਰੇ। ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝ ਕਿਆ ਅਰਪੋ। ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਚਵਰ ਢੁਲਾਰੇ। 10 8 8 60 ਚਾਰੇ ਕਾਣੀ। ਇਹ ਵਰਤਨ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ। ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇਰੋ ਆਰਤੀ। ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਭੋਗ ਤੁਹਾਰੇ। ਧੂਪ ਦੀਪ ਕ੍ਰਿਤ ਸਾਜ ਆਰਤੀ। ਵਾਰਨੇ ਜਾਉ ਕਮਲਾਪਤੀ। ਮੰਗਲਾ ਹਰ ਮੰਗਲਾ ਨਿਤ ਮੰਗਲ ਰਾਜਾ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਾ ਊਤਮ ਦਿਆ
ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜਾਣੈ। ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਖਾਨੈ। ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਪੈ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ। ਸੈਣ ਭਣੇ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦੇ। ਮਦਨ ਮੂਰਤ ਪੈ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ। ਸੈਣ ਭਣੇ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦੇ। ਸੁਨ ਸੰਧਿਆ ਤੇਰੀ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਕਰ। ਅਦਪਤ ਆਦ ਸਮਾਏ। ਸਿੱਧ ਸਮਾਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਲਾਗ ਰਹੇ ਸਰਣਾਏ। ਲਿਹੋ ਆਰਤੀ ਹੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜੋ ਭਾਏ। ਠਾਂਡਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਿਗਮ ਵਿਚਾਰ। ਅਲਖ ਨ ਲਖਿਆ ਜਾਏ। ਤਤ ਤੇਲ ਨਾਮ ਕੀਆ ਬਾਤੀ। ਦੀਪਕ ਦੇ ਉਜਿਆਰਾ। ਜੋਤ ਲਾਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਾਇਆ। ਬੂਝੈ ਬੂਝਨ ਹਾਰਾ। ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਬਾਜੇ। ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਣੀ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਜੋ ਜਨ ਤੁਮਰੀ ਭਗਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਿਨਕੇ ਕਾ ਸਵਾਰਤਾ। ਹਾਲ ਸੀधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो। ਪਨੀਆਂ ਸਾਧਨ ਨੀਕਾ ਨਾਜ ਮੰਗੋ ਸਤ ਸੀਕਾ। ਭੈਸ ਮੰਗੋ ਲਾਵੇਰੀ ਇਕਤਾ ਜਨ ਤੁਰੇ ਚੰਗੇਰੀ। ਘਰ ਕੀ ਗੀਹਨ ਚੰਗੀ ਜਨ ਧੰਨਾ ਲੈਵੈ ਮੰਗੀ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਗੋਪਾਲ ਤੇਰਾ ਆਰਤਾ। ਭੂਖੇ ਭਗਤ ਨ ਕੀਜੈ ਇਹ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। मांगो संतन रेना मैं नाही किसी का देना। माधो कैसे बने तुम संगे आप ना दियो तले हो मंगे। कोई सिर मांगो चूना पाओ के हो संग लूना। अब सिर मांगो दाले मुको दोनों वक्त जी वाले। खाट मंगो चौपाई सिराना अमृत लाई। ऊपर को मांगो कींदा तेरी भक्त करे जन तींदा। मैं नाही कीता लभो एक नाम तेरा मैं फबो। कहत कबीर मन मान्या तो हर जान्या। माधो कैसी बने तुम संगे संगे। आप ना देवता ले हो मंगे मंगे। स्वैया याते प्रसन्न पै है महामुन देवन के तप में सुख पावे। जग कर एक भेद रह पाव ताप हर मिल ध्यान लावे। झालर ताल मृदंग पंगर बाबली सुर साज मिलावे। किन्नर गंधर्व गान कर गन जछे पक्षर नृत देखावे। शंखन की धुन घंटन की कार फूलन की बरखा बरकावे। आरती कोट कर सुर सुंदर देख पुरंदर के बल जावे। दानत दक्षिण देके पर दक्षिण पाल में कुंकुम अचत लावे। होत कोलाहल देवपुरी मिल देवन के कुल मंगल गावे। होत कोलाहल देवपुरी मिल देवन के कुल मंगल गावे। हेरा हे सस हे करुणा निध। मेरी अब बिनती सुन लीजै। और न मांगत
भगत हो तुम ते कछ। चाहत हो चित मैं सोई कीजै। शस्त्रण स्यों अत हिरण पितर। जूझ मारो ताओ साच पतीजै। संत सहाय सदा जग माहे। कृपा कर श्याम एह बर दीजै। संत सहाय सदा जग माहे। कृपा कर श्याम एह बर दीजै। आए गहे जब ते तुमरे। अब ते को अंतर नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान। अनेक कह मत एक न माने। सुमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न न। जाने। श्री यस पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे। तोहे बखाने। श्री यस पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोहे बखाने दोहरा। सगल द्वार को चाड़ के गयो तुहारो द्वार। कहेंगे की लाज रस गोविंद दास तुहारे। ऐसे चरण प्रताप ते देवन बड़यो प्रताप। तीन लोक जय जय करे रे नाम सद जाप। चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पोते। स्वयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुक्ते। कालं परणासी दयालं स्वरूपे। सदा अहंग संगे अभंगं विभूते। कालं परणासी दयालं स्वरूपे। अंग संगे अभंगं विभूते। डिठे सबे था नहीं तुद जे डिठे सबे था नहीं तुद जे। बदोह पुरख विदाते ता तू सोहया। बदोह पुरख विधाते ता तू सोहया। बस सगन अपार अनूप रामदासपुर। बस सगन पार अनूप रामदासपुर। हर हाँ नानक कसमल जाए नाय रामदास सर। हर हाँ नानक कसमल जाए नाय रामदास सर। वाहे गुरु। गोहज गल जी की। गोहज गल जी की। गोहज गल जी की। गोहज गल जी की। कीच सतगुर पास। कीच सतगुर पास। गोज गल जी की। गोज गल जी की। गोज गल जी की। गोज गल जी की। कीच सतगुर पास। कीच सतगुर पास। तां सर्ब सुख पाइयै। तां सर्ब सुख पाइयै। तां सर्ब सुख पाइयै। तां सर्ब सुख पाइयै। गोज गल जी की।
ਗੋਹਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ, ਗੋਹਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ, ਗੋਹਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ। ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਈਐ, ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਈਐ, ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਈਐ, ਹਰ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਈਐ। ਗੋਹਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ, ਗੋਹਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ, ਗੋਹਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ, ਗੋਹਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ। ਕੀਚੈ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਕੀਚੈ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਗੋਹਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ, ਗੋਹਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ, ਗੋਹਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ, ਗੋਹਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ। ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀਐ ਸਾਈ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਵਸਤ ਮੰਗੀਐ ਸਾਈ ਪਾਈਐ, ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈਐ, ਜੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਈਐ। ਗੋਹਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ, ਗੋਹਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ, ਗੋਹਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ, ਗੋਹਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ। ਕੀਚੈ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਕੀਚੈ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਗੋਹਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ, ਗੋਹਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ, ਗੋਹਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ, ਗੋਹਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸਭ ਭੁੱਖ ਲਹਿ ਜਾਈਐ, ਸਭ ਭੁੱਖ ਲਹਿ ਜਾਈਐ, ਸਭ
ਸਭ ਭੁਖ ਲਹਿ ਜਾਈਐ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ, ਜੀ ਗੁਰਪੂਰਾ ਹਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ। ਸਭ ਭੁਖ ਲੈ ਜਾਈਐ, ਸਭ ਭੁਖ ਲੈ ਜਾਈਐ, ਸਭ ਭੁਖ ਲੈ ਜਾਈਐ, ਸਭ ਭੁਖ ਲੈ ਜਾਈਐ। ਗੋਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ, ਗੋਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ, ਗੋਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ, ਗੋਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ। ਕੀਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਕੀਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਗੋਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ, ਗੋਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ। ਜਿਸ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ, ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਜਿਸ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ, ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ, ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ, ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਗੋਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ, ਗੋਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ, ਗੋਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ, ਗੋਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ। ਕੀਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਕੀਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਗੋਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ, ਗੋਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ, ਗੋਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ, ਗੋਜ ਗਲ ਜੀ ਕੀ। ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਸ਼ਰਨ ਕਰੀਏ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰ ਪਾਸੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮੰ ਪਰਮ ਪਰਾਵਰਨਾਥ
ਜੁਗਲ ਚਰਨ ਮਮ ਬੰਦਨਾ ਧਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰ ਮਾਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੰਦਨ ਬਿਗਨ ਬਦਨ ਸੁਮੰਗਲ ਸਾਲ। ਪਰਨ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਚਰਨ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਧਰ ਭਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰ ਅਮਰ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਨਰਨ ਦੁਖ ਹਰਨ। ਕਾਰਣ ਕਰਨ ਸੁਜਾਨ ਮਨ ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਨ ਚਰਨ। ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਖ ਰਾਸ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਕ ਤਰਾਸ ਵਿਦਾਰ। ਪਗ ਪਰ ਮੁਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਪਰਣਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਰੋਤਾ ਅਰਜ ਸਿਰਜਣ ਆਰਜ ਤਾਹੇ। ਲਰਜਿਤ ਜਮ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਬੰਦੋਂ ਤਿਨ ਜੁਗ ਪਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬਾਰ ਸਨਦ ਵਦ ਧਰ ਧਿਆਨ। ਬੰਦ ਦੋ ਕਰ ਬੰਦਨਾ ਸੁੰਦਰ ਦੁਤ ਮਦਿਨਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿ ਰਾਇ ਕੇ ਨਾਇ ਥੇ ਆਏ ਅਗ ਜਾਏ। ਕਰ ਪਦ ਪਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੋ ਯਤੇ ਨਿਧ ਸਿਧ ਆਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋ ਨਿਪੁਨ ਹਰਣ ਜੁਰ ਤੀਨਾ। ਚਰਨ ਮਨੋਹਰ ਬੰਦਨਾ ਜਿਨ ਸਿੱਖਨ ਸੁਖ ਕੀਨਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧਰਮ ਤੁਜ ਹਰਤਾ ਤੁਰਕਨ ਮੂਲ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਤਾਰਨ ਤਰਣ ਨਮ ਹੋਏ ਅਨਕੂਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਹਰਿ ਅਵਤਾਰ। ਖੰਡੇ ਖੰਡ ਪਖੰਡ ਜਿਉ ਤਿਉ ਮਮ ਬਿਗਨ ਨਿਵਾਰ। ਸਰਬ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਬਹੁ ਭਾਰ। ਸਰਬ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਬਹੁ ਭਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਭਿੰਨੜਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਠਹਿਰੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ। ਇਹ ਸਰਵਰੜੀਏ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਰਵਣ।
ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੰਡੀ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਸਰਵਰ ਕੀ ਖੁੰਡੀ ਗਰ ਪਾਈ, ਤੂਰਨ ਤੂਰੇ ਦੂਰ ਬਗਾਏ। ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲਾ ਖੁੰਡੀ ਨੂੰ ਗਲ 'ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜਿਆ, ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਪਰੇ ਸੜ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜ ਤੀਰ ਲੈ ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ, ਭਇਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੀਕ ਮਨ ਮਾਨੀ। ਪੰਜ ਤੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਇਸਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੀਰ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੁੰਡੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਰਾਜ ਭਗਤ ਦਾ ਵਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਨ ਮੈਂ ਪੁਨ ਕਹਿਓ, ਅਬ ਲਓ ਮੈਂ ਭੂਲਿਓ ਹੀ ਰਹਿਓ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਕ ਦਾ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਬਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਮਾਨਤ ਹਮ ਰਹੇ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਰੀਤ ਨ ਲਹੈ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਥਨ ਜਵਨ ਕੋ ਅਰਪ ਜੋ ਦੀਨਾ, ਪਾਛੇ ਆਪ ਚਵਿਓ ਕੀਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਜੂਠਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਥਮ ਜਵਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੂਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨ ਮਾਨਿਓ ਕੋਈ, ਆਏ ਸਹਾਇਕ ਅੰਤ ਜੋ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਬਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਗਾਤਾ। ਅਬ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣੀ, ਕਰਬ ਸਕਲ ਹੀ ਆਛੀ ਕਰਨੀ। ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਖੈਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਜੋ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਛੱਡਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਮ ਕੈ ਨਵੋ ਠਾਨ ਕਰ ਗਇਓ, ਸੇਵ ਗੁਰਨ ਕੀ ਕਰ ਤੂੰ ਭਇਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਇੰਝ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਰਹਿਰਾਸ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੋਥੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ, ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸੋ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਧੰਨ, ਧੰਨ ਭਾਂਡਾ ਧੰਨ ਮਸ, ਧੰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਤ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੱਚ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਫਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਮ ਕੈ ਨਵੋ ਠਾਨ ਕਰ ਗਇਓ, ਸੇਵ ਗੁਰਨ ਕੀ ਕਰ ਤੂੰ ਭਇਓ। ਬੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਫ਼ਰ ਦੂਰ ਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਠਹਿਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਸਕੀਏ ਫਿਰ ਲਾਹਾ ਲਈਏ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਗਧ ਅੰਨ ਮਿਸ਼ਟਾਨ ਕਨੇਰੇ,
ਚਹੀਏ ਵਸਤ ਪਹੁੰਚਾਵੇਂ ਡੇਰੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਘੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਂਝ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਨੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰਾਜ ਭਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਤਾ। ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ 5 ਤੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਿੱਧਰ ਜਾਵੇਗਾ ਫਤਿਹ ਤੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ, ਅੰਨ, ਮਿੱਠਾ, ਘਿਓ ਬਸ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਠੈ ਨਿਕਟ ਸੁਨੈ ਗੁਰੂ ਬੈਨ, ਦਰਸੈ ਕਰੈ ਸਫਲ ਜੁਗਨੈਨ। ਆਪ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਝ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਪੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਏ, ਭੈ ਸੋ ਤਿਆਰ ਚਲਨ ਅਗਵਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੀਏ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਡੀਕਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੀਰਥ ਡੀਕਦੇ ਸਨ, ਤੀਰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਗਿਆਸੂ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਦੇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਦੇਸ ਰਾਜ ਕੋ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀਨਸ, ਮਤ ਅਡੋਲ ਰੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਲੀਨਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਸ ਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਕਦੀ ਡੋਲਾ ਨਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਰਹੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰਹੇ। ਬਸ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਕੋ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਮਨ ਜਾਨ, ਪੰਚ ਵੀਰ ਆਏ ਤੁਮ ਪਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ 5, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਤੀਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸੈਥੀ ਜਈ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਹੈ। ਦਮਾਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ 5 ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲਾ ਤੀਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਤਕ ਹੈ ਚੌਕੁੰਟ ਮਝਾਰੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਠਹਿਰੈ ਇਹਨੂੰ ਅਗਾਰੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਕਰਕੇ ਬਲ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਲ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਇਹ ਤੀਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਚਾਹੈ ਜੀਤੋ ਕਰ ਜੰਗ, ਨੈ ਅਰ ਅਰੈ ਹੋਏ ਭੱਟ ਭੰਗ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੰਗ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੀਰ ਵੱਜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ, ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਤਾਂ ਫੌਜ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਤਖ਼ਤ ਦੇਣੇ, ਤਖ਼ਤ ਲੈਣੇ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਛਿਨ ਮੈਂ ਰਾਉ ਰੰਗ ਕੋ ਕਰੀ, ਰਾਉ ਰੰਗ ਕਰ ਡਾਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਟਕ ਸਕੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਲਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਭਾਂਤ, ਗਮਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਤਾਤ। ਇੰਝ ਦੇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਰ ਲਾ ਕੇ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਡੋਲ ਕਰਕੇ
ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ। ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਖਿਆਲੇ, ਬਾਸੇ ਚਾਹਲ ਗੋਤ ਵਿਸਾਲੇ। ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਖਿਆਲਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚਾਲ ਗੋਤ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਿੱਖੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਲ ਗੋਤ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਦੇਸ ਰਾਜ ਸੀ ਵੀ ਚਾਲ ਇਹਦਾ ਗੋਤ ਸੀਗਾ। ਉਤਰ ਪਰੇ ਡੇਰਾ ਤਹਿਕੀਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਖਿਆਲੇ ਪਿੰਡ ਉਤਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਿਲਬੇ ਹੇਤ ਜਾਟ ਨ ਆਏ, ਤਨਕ ਨਾ ਸੇਵ ਕਰੀ ਮਨ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਉਨੀ ਕੁ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਏ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੰਦ ਭਾਗ ਜਿਨ ਕੇ ਪੁਛਤਾਵਾ, ਲੈ ਨਾ ਸਕੈ ਘਰੈ ਗੁਰ ਆਵੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰੇ ਜੇ ਭਾਗ ਧੁਰ ਮੰਦੇ। ਉਹ ਜੇ ਭਾਗ ਹੀ ਮੰਦੇ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੁਣ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਜਾਂ ਮਿਲਿਓ ਸੇਬ ਬੋਠਾਨੀ, ਕਰਤ ਭਾਉ ਕਾਇਆ ਮਨ ਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬੈਠੇ ਪਾਸ, ਸੁਣ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਬਾਕ ਬਿਲਾਸ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏ, ਵਿਚਰਤ ਚਰਨ ਸਾਥ ਤਿਸ ਥਾਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕੋਈ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੈਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ। ਕਿਤਕ ਲੋਕ ਸੰਗ ਤਹਿ ਫਿਰਹੀ, ਤਬਦ ਜਿਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਉਚਰਹੀ। ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੁਛ ਸੰਮਤ ਬੀਤੇ ਇਸ ਥਾਨ, ਲੱਗਾ ਹੈ ਏਕ ਬਟ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਮਹਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਹੜ ਦਾ ਬਰਸ਼ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਰ ਇਸ ਨਿਕਟ ਕੂਪ ਬਣਵਾਵੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨੀਰ ਬਹੁਤ ਨਰ ਪਾਵੈ। ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੂਹ, ਲੋਕ ਖੂਹ ਲਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਜਲ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੂਹ 'ਚ ਇਸੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨਗੇ। ਇਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ, ਸੋ ਅਬ ਲਗੇ ਕਹਿ ਕਵੀ ਜਾਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ, ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ ਵੀ ਅਤੇ ਖੂਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਖਿਆਲੇ ਮੈਂ ਅਬ ਹੈ, ਬਿਦਤ ਲਗੇ ਨਰ ਜਾਏ ਸੋਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਿੱਕਰ ਖੂਹ ਅਤੇ ਬੋਹੜ ਦਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਲੋਕ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਖੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈਂ ਬਾਸੇ, ਦਿਜ ਭਰ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬਿਗਾਸੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 'ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੈ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ 7:30 ਵਜੇ ਤਾਈਂ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲਾਹਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ,
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਜਾਪ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਏ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ।
ਦੁਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
Guru Ha Guru Ha Guru Ha Guru Guru Ha 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 Guru Guru Ha 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 Guru Guru Ha 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 Guru Guru Ha Guru Ha
Guru, 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 Guru,
ਗੁਰੂ ਹੈ 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 ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ 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 ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਹੈ 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 ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ 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 ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ 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 ਗੁਰੂ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੁਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭੇ ਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਗਨੇਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ।